हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करिबा +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 5 रो यूनिट 3। आजिर आलोचनार विषयवस्तु होची परीक्षा निमंते उद्दिष्ट गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर एठार माने आलोचना करिबा। तो आलोचनार विषयवस्तुटी हैला दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न। पूर्वरु अनेक गुडी वीडियो अपलोड होई अछि, तो आपण माने चैनल टीर प्लेलिस्ट को जाई समस्त वीडियो देखि परिबे। प्रश्नटी कोन अटे देखिबा। प्रश्नटी होची प्राचीन ओडिया अभिलेखर भाषातात्विक अध्ययन कर किंबा ओडिया साहित्यर क्रम विकास धारा रे अभिलेखर स्थान स्वतंत्र आलोचना कर किंबा प्राचीन अभिलेखरु ओडिया भाषार स्वरूप निर्णय कर। उत्तर कोन अटे देखिबा। प्राचीन ओडिया भाषार विकास पर्याय आलोचना कला बेले ओडिया शिलालेख मानकर अवदान अनस्वीकार्य। तो प्राचीन ओडिया भाषार विकास पर्याय को आम आलोचना करने समय ओडिया शिलालेखा मानकर अवदान कौन अटे ना अति महत्वपूर्ण अटे। एगुड़िकरू साहित्यिक मूल्य विशेष नथिले हैं भाषातात्विक गुरुत्व यथेष्ट रही थाए। तो एगुड़िकरू आम कौन देखा पाचे ना साहित्यिक मूल्यर विशेष देखा आम एठारे पाई न थाउ एवं भाषातात्विकर गुरुत्व एठारे आम देखा यथेष्ट परिमाण रे पाई थाउ। प्राचीन ओडिशा रे तालपत्र लेखनर प्रधान आधार थिले मध्य एगुड़िक अधिक काल स्थायी होई नथिबारु आमे 16 शताब्दी पूर्वरु तालपत्र लेखा प्राय देखिबाकू पाई न थाउ। तो विशेष रूप से प्राचीन ओडिशा रे प्रथमे कौन करा जाउथला ना तालपत्र माध्यम रे लेखा जाउथला। तो प्राचीन ओडिशा रे तालपत्र लेखनर प्रधान आधार थिले मध्य एगुड़िक अधिक काल कौन होनथला ना स्थायी भाव रे रही पारु नथला। तो लिखनी मध्य तालपत्र कौन थिला ना प्रधान थिला। आमे 16 शताब्दी पूर्वरु तालपत्र लेखा प्राय देखिबाकू पाई न थाउ। तो विशेष रूप से आम कौन देखा पाचु ना 16 शताब्दी पूर्वरु तालपत्र लेखा प्राय आम कौन कर ना देखा पाई न थाउ। शिलालेख व ताम्रलेख तालपत्र अपेक्षा व्ययसाध्य व कष्टसाध्य हेले हैं एगुड़िकर दीर्घस्थायित्व दृष्टि लिखन पर एगुड़ी पसंद करा जाउथिला। तो शिलालेख व ताम्रलेख यही दुईटी कौन अटे ना तालपत्र अपेक्षा व्ययसाध्य बा बहु परिमाण रे खर्च हेउथिला एवं यह कष्टसाध्य मध्य हेउथिला। तो यह व्ययसाध्य एवं कष्टसाध्य हेले मध्य दीर्घस्थायित्व बा दीर्घ समय पर्यंत यह रोहुथिला एही लेखनीटी रोहुथिला। एथि निमंते तालपत्र व्यवहार कौन करा गला ना धीरे धीरे यार व्यवहारटी बंद कर दिया गला एवं तालपत्र अपेक्षा शिलालेख व ताम्रलेख को कौन करा जाउथला ना अधिक गुरुत्व प्रदान करा जाउथला। कथार अछि पत्थर गार अलिभा। तो कथार कौन आम देखा पाचे ना पत्थर गार अलिभा। तेणु प्राचीन युगर कौन से एक निर्दिष्ट समय भाषार स्वरूप अध्ययन पर शिलालेखर भाषा को प्रमाणिक उपादान भाव में ग्रहण करा जाउथिला। तेणु प्राचीन युगरे बा प्राचीन काल कौन से एक निर्दिष्ट समय भाषा को अध्ययन करने निमंते कौन करा जाउथिला ना शिलालेखरे बा शिला मानकर जो लेखनीटी रहुथिला। तो शिलालेखर भाषा को प्रमाणिक उपादान भाव में कौन करा जाउथिला ना से समय प्राचीन युगरे बा प्राचीन समय यह ग्रहण करा जाउथिला। ओडिशा इतिहास व ओडिया भाषार इतिहास दृष्टि यही शिलालेख गुड़िक अतीव मूल्यवान। तो ओडिया इतिहास व ओडिया भाषार इतिहास दृष्टि शिलालेख गुड़िक कौन अटे ना अति मूल्यवान अटे। यही अभिलेख गुड़िक राजा मानकर राज्यजय अनुशासन दंडादेश ब्राह्मण सन्यासी पूजक पुरोहित तथा देवादेवी को दान दक्षिणा सेवा पूजा विधान निमित्त निष्कर भूमि स्वर्ण मुद्रा गो संपद अर्पण इत्यादि विवरणी खोदित होइअछि। तो शिलालेखरे बा अभिलेख गुड़िक आमने क्यों क्यों विषय देखा पाउछु ना राजा मानकर राज्यजय से मानकर अनुशासन दंडादेश ब्राह्मण सन्यासी पूजक पुरोहित तथा देवादेवी को दान दक्षिणा
ସେବା, ପୂଜା ବିଧାନ ନିମିତ୍ତ ନିଷ୍କର ଭୂମି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ଗୋ ସମ୍ପଦ ଅର୍ପଣ ଇତ୍ୟାଦି ବିବରଣୀ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଗଙ୍ଗବଂଶଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜତ୍ୱର ଅବସାନ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଗଙ୍ଗବଂଶଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ରାଜତ୍ୱର ଶେଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ'ଣ ଅଟେ ନା କ୍ରମ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏହି ଅଭିଲେଖକୁ ବାଦ ଦେଇ ଏହି ଅଭିଲେଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ନ କରି କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା ନା ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବା ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେଇ ଗଦ୍ୟ ଶୈଳୀର କ୍ରମ ବିକାଶର ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ'ଣ ହେଉନଥିଲା ନା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ'ଣ ଅଟେ ନା ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଭିଲେଖର ବା ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଏହା ଥିଲା। ସୋର ନିକଟରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିମାର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ 2 ଧାଡ଼ି ପଦ୍ୟ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି। ତ ସୋର ନିକଟରେ ରହିଥିବା ଗଣ୍ଡିବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିମାର ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବା ବୌଦ୍ଧ ପ୍ରତିମା ଠାରେ 2 ଧାଡ଼ି ପଦ୍ୟ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିବା ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଅଛେ। ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତରେ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନତମ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ। ତ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ମତରେ ତ ଏହି ଅଭିଲେଖଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ପ୍ରାଚୀନତମ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଅଟେ। ଏହାର ସମୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ସମୟ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ କ'ଣ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନା ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଶିଳାଲେଖରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭବ ଓ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସମୟରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଶିଳାଲେଖରେ ଅନେକ ଉଦ୍ଭବ ଓ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହେବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଅଛି। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ନା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଭାନୁଦେବ ତ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା ଭାନୁଦେବ 1263 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1269 ତ 1263 ରୁ 1269 ମଧ୍ୟରେ ଭାନୁଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଅଟେ। ତ ଏହି ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଖୋଦିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦର୍ଶ ନମୁନା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଅଛି। ତ ଭାନୁଦେବଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଖୋଦିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଶିଳାଲେଖରେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦର୍ଶ ନମୁନା ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଅଟେ ନା 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ଅଟେ। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1400 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଅଭିଲେଖ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖୋଦିତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ଅଭିଲେଖ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ବା ଭାଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଥମ
1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟରେ ଖୋଦିତ ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦା ଏହା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ତ୍ରିମାଳି ମଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ତାମ୍ରଫଳକ ବା ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦା ବା ସନନ୍ଦ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ପୁରୀ ତ୍ରିମାଳି ମଠରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ଏଥିରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରାମର, ଭାକର, ଅଲଣ୍ଡ, ବନ୍ଧ, ଉପର, ରାଉତ, ପଡ଼ାଇ ଇତ୍ୟାଦି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟଟି କ'ଣ ଅଟେ? 1394 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାଭିଲେଖ ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ 1394 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖୋଦିତ କେଉଁଠାରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ତାହା ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଖୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନରସିଂହ, କିସତ୍, କିସ୍ତା, ପୂର୍ବ, ମୁଦୁଲି, ଚତୁରୁ, ଦିଗ, ପାଇକା, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁରେ ମୂଳ ଉତ୍ସ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଉତ୍ସଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତୃତୀୟ ବିଷୟଟି ହେଲା 1395 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଦିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ ସନନ୍ଦ। 1395 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1396 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଖୋଦିତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। ତ ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ପୁରୀ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ରଫଳକରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେଉଁ ମସିହା? ଏହା 1395 ମସିହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1396 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦାବଳୀର ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ମଙ୍ଗଳବାରେ, ବାରଣାସୀ, କଟକେ, ଗଚରେ, ମହାପାତ୍ର, ନାୟକର, ଲେଙ୍କା, ଆଠ, ଉତାରୁ ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସମୟସୀମା କେତେ ଅଟେ? 1500 ଶତାବ୍ଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ଅଟେ। ତ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଲା 1500 ଶତାବ୍ଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କ୍ରମ ବିକାଶ ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ବିକାଶ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା କ'ଣ ଅଟେ ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ। କେବଳ ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରାୟ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଲେଖ ଲିଖିତ ହେବା ଜଣାଯାଏ। 1500 ଶତାବ୍ଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଲେଖ ଲିଖିତ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ବା ଜଣାଯାଇଥାଏ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର 20ଟି ଶିଳାଲେଖର ଏଥିରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମିଳିଥାଏ। ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର 20ଟି ଶିଳାଲେଖର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ବାସ୍ତବରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ। ତ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାଳ ଅଟେ। ଏ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାଜକୀୟ ଭାଷାର ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲା।
ତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ରାଜକୀୟ ଭାଷାର ଆଦର ଓ ସମ୍ମାନ ପାଇସାରିଥିଲା ତଥା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ। ତ ରାଜା କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ରାଜକୀୟ ଭାଷା ରୂପେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ବା ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜର ଅନନ୍ୟ ଅବଦାନରେ ସେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ ବା ମଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ।